हरि ओं छात्राः सर्वेषां संवेदमालिकाकक्षायाः स्वागतं। सर्वे सिद्धाः सन्ति किल छात्राः? दशमीकक्षाछात्राः सर्वे सिद्धाः किल? पुस्तकं टिप्पणीपुस्तकं सर्वम् आनीतवन्तः किल? अस्तु, इदानीं दशमकक्षायाः पाठस्य आरम्भं कुर्मः। आरम्भे गुरोः प्रार्थनां कुर्मः, यतः गुरोः अनुग्रहः सर्वदा आवश्यकः भवति। सर्वे वदन्तु। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। छात्राः, गुरोः अनुग्रहः सर्वदा आवश्यकी। दक्षिणामूर्तिः सः शिवः अस्मान् सर्वदा पालयतु, रक्षणं करोति इति प्रार्थयामि। इदानीं पाठस्य आरम्भं कुर्मः। दशमः पाठः मन्थरा निर्ममन्था इति पाठभागस्य द्वितीयो भागः। भोजकविना रचितस्य चम्पूरामायणस्य भागः अयं मन्थरा निर्ममन्था इति। तस्य चम्पूकाव्यस्य पाठस्य द्वितीयः भागः अद्य प्रस्तूयते। छात्राः, पुनः एकवारं प्रथमभागस्य पुनस्मरणं करोमि। यदा दशरथः वृद्धः जातः, सः चिन्तयति, वयोवृद्धः दशरथः पौरवृद्धान् तथैव मन्त्रिणः आहूय समालोचनं करोति। सः चिन्तयति, सः वदति तान् प्रति, इदानीं मम पूर्वजाः अपि यथा जनकल्याणमेव कामयमानाः, मम पूर्वजाः अपि जनकल्याणमेव कामयमानाः प्रजाः अपर्यपालयन्, तथैव अहमपि तेषां मनीषाम् अनुसरता एतावन्तं कालं प्रजाः परिपालिताः, अहमपि परिपालितवान् इति वदति। अतः सः वदति, इदानीं वयसः कारणात् अहं राज्यभारं कर्तुं न शक्नोमि, अतः पुत्रे रामे राज्यभारं निवेश्य आनन्दं भोक्तुम् इच्छामि इति। तदा सर्वे पौरजनाः मन्त्रिणः अत्यन्त हर्षनिर्भराः अभवन्। ते अत्यन्त हर्षेण अवदन् अस्तु इति। तदा सः चिन्तयति दशरथः, ओहो, अहं वानप्रस्थाश्रमं न गतवान् एव, तथापि राजनीत्या राज्यभारं परिपालयन्नस्मि, तथापि कथं बालके श्रीरामे जनानाम् अनुरागः उत्पन्नः इति सः। अतः पुनरेकवारं तत्र वदामि छात्राः, ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪೌರವೃದ್ಧರನ್ನು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಥೈವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಜನೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೌರವೃದ್ಧರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ದಶರಥನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನುರಾಗ ಉಂಟಾಯಿತು, ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪಾಠದ ಭಾಗ. ಇದಾನಿಂ ಛಾತ್ರಾಃ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಅಸ್ತು, ಇದಾನಿಂ ದ್ವಿತೀಯಭಾಗಸ್ಯ ಮಂಥರಾ ನಿರ್ಮಮಂಥಾ ಇತಿ ಚಂಪೂಪಾಠಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಭಾಗಸ್ಯ ಪಾಠಂ ಪಶ್ಯಂತು. ತೇಪಿ ನಿಯಮಿತ ನಿಜಮನೋರಥಾಯ ಸವಿನಯಮೇವಂ ವ್ಯಜಿಜ್ಞಪನ್ ದೇವೇ ಸ್ಥಿತೇಪಿ ತನಯಂ ತವ ರಾಮ ಭದ್ರಂ ಲೋಕಸ್ವಯಂ ಭಜತು ನಾಮ ಕಿಮತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಚಂದ್ರಂ ವಿನಾ ಯದುಪಲಂಭನ ಹೇತುಭೂತಂ ಕ್ಷೀರೋದಮಾಶ್ರಯತಿ ಕಿಂ ತ್ರಿಷಿತಶ್ಚಕೋರಃ. ಇದಾनीं ते पौरवृद्धाः तथैव मन्त्रिणः अपि अवदन्, तेपि नियमित निजमनोरथाय सविनयम् एवं व्यजिज्ञपन्. तेपि, ते प्लस् अपि तेपि, अत्र पूर्वरूपसन्धिः वर्तते. तेपि नाम ते सचिवाः अपि, आ मन्त्रिಗಳು ಕೂಡ ನಿಯಮಿತ ನಿಜಮನೋರಥಾಯ, ನಿಯಮಿತ ನಿಜಮನೋರಥಾಯ
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಯಮಿತ ನಿಜ ಮನೋರಥಾಯ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸವಿನಯಂ, ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಏವಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಜಿಜ್ಞಪನ್ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಹೇಳಿಕೊಂಡರು ಅಂತ. ವ್ಯಜಿಜ್ಞಪನ್ ಪಶ್ಯತೋ ವ್ಯಜಿಜ್ಞಪನ್, ಅತ್ರ ವಿ ಉಪಸರ್ಗಪೂರ್ವಕ ಅಜಿಜ್ಞಪನ್ ಅಂತ. ತತ್ ಲಂಗ್ಲಕಾರ ವರ್ತತೆ ಎಣ್ಸಂಧಿ ವಿ ಅಜಿಜ್ಞಪನ್ ವ್ಯಜಿಜ್ಞಪನ್, ವ್ಯಜಿಜ್ಞಪನ್ ಇತಿ ಅಜಿಜ್ಞಪನ್ ಇತಿ ಲಂಗ್ಲಕಾರ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಮಂತ್ರಿಣಃ ಕಿಮುಕ್ತವಂತಃ ದಶರಥಾಯ ಸವಿನಯಂ ಏವಂ ವಿಜ್ಞಾಪನಂ ಕೃತವಂತಃ. किं विज्ञापनं कृतवन्तः पश्यन्तु. श्लोकं पुनरेकवारं पठामि, छात्राः सावधानतया पश्यन्तु. देवे स्थितेऽपि तनयं तव रामभद्रं, लोकस्वयं भजतु नाम किमत्र चित्रं, चन्द्रं विना तदुपलम्भनहेतुभूतं, क्षीरोदमाश्रयति किं त्रिषितश्चकोरः. पश्यन्तु कथमस्ति. अतीव सुन्दरः श्लोकः वर्तते. श्लोकस्य पदविभागं कुर्मः, पदच्छेदं कुर्मः. देवे स्थिते अपि, स्थितेऽपि पूर्वरूपसन्धिः, तनयं तव रामभद्रं, लोकः स्वयं भजतो नाम किमत्र चित्रं, चन्द्रं विना यदुपलम्भनहेतुभूतं, यत् उपलम्भनहेतुभूतं, तत्र जस्वसन्धिः यदुपलम्भनहेतुभूतं, क्षीरोदं आश्रयति किं त्रिषितः चकोरः. त्रिषितः चकोरः, त्रिषितश्चकोरः, अत्र श्चुत्वसन्धिः वर्तते. इदानीम् अन्वयं पश्यामः. पश्यन्तु. देवे स्थितेऽपि तव तनयं रामभद्रं, लोकः स्वयं भजतु नाम अत्र किं चित्रं, त्रिषितः चकोरः, चन्द्रं विना तदुपलम्भनहेतुभूतं, क्षीरोदं आश्रयति किं. कथं पृच्छन्ति. पश्यन्तु. ಮಂತ್ರಿಣಃ ವದಂತಿ, ದೇವೇ ರಾಜನು, ಸ್ಥಿತೇಪಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ತವ ನಿನ್ನ, ತನಯಂ ಮಗನಾದ, ರಾಮಭದ್ರಂ ರಾಮನನ್ನು, ಲೋಕಃ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸ್ವತಃ, ಭಜತು ನಾಮ ಬಯಸಲಿ, ಇಷ್ಟಪಡಲಿ ಅಂತ. ಅತ್ರ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂ ಚಿತ್ರಂ, ಚಿತ್ರಂ ಕಿಂ ವರ್ತತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಕಿಂ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ತ್ರಿಷಿತಃ ಕಿಮರ್ಥಮಿತಿ ವದತಿ. ತ್ರಿಷಿತಃ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ, ಚಕೋರಃ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಯು, ಚಂದ್ರಂ ವಿನಾ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತದುಪಲಂಭನ ಹೇತುಭೂತಂ ಚಂದ್ರನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ, ಕ್ಷೀರೋದಂ ಸಮುದ್ರವನ್ನು, ಆಶ್ರಯತಿ ಕಿಂ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ರ ಕವೇಹ ಚಮತ್ಕಾರಮಪಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಯು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳೆದಿಂಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಕವಿ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಚಂದ್ರನ ಹೊರತಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವಂತಹ, ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಕಾರಣಹೇತು ಜನನಹೇತು ಕಹ ವರ್ತತೆ, ಕ್ಷೀರೋದಃ. ಕ್ಷೀರೋದಂ ಆಶ್ರಯತಿ ಕಿಂ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ, ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಯು ಚಂದ್ರನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರನನ್ನೇ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳೆದಿಂಗಳನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ರಾಪಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಥೈವ ಅಸ್ತಿ. ಸರ್ವೇ ಪ್ರಜಾಃ ಶ್ರೀರಾಮಮೇವ ಆಶ್ರಯಂತಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಯತಿಪಿ ಭವಾನ್ ದಶರಥಃ ಭವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ಯ ಪಿತಾ ಅಸ್ತಿ, ತಥೈವ ಪ್ರಜಾಃ ಪ್ರಜಾಜನಾಃ ಶ್ರೀರಾಮಮೇವ ವಿಚ್ಛಂತಿ, ತತ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ. ಯಥಾ ಚಕೋರಪಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರಮೇವ ಆಶ್ರಯತಿ, ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಜನಕಭೂತಂ ಕ್ಷೀರೋದಂ ನ ಆಶ್ರಯತಿ, ತಥೈವ ಪ್ರಜಾಃ ಅಪಿ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಆಶ್ರಯಂತಿ ಇತಿ ಅಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ವರ್ತತೆ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಛಾತ್ರಾಃ. ಪಶ್ಯन्तु ಕಥಂ ಅಗ್ರೆ ಕಿಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ತತಃ, ತತಃ ನಾಮ ಅನಂತರಂ. ತತಃ ನಾಮ ಕಿಂ? ತತಃ ನಾಮ ಅನಂತರಂ. आहूय रामं विनयाभिरामं अभिः प्रमोदः प्रभुरेव मूचे, तवोत्तमाङ्गे मुकुटं विधातुम् अह्नायतिष्ये दिवसे यतिष्ये. पदच्छेदं कुर्मः.
पश्यन्तु तत्र आहूय रामं विनयाभिरामम् आविहे प्रमोदः प्रभुः एवम् ऊचे तव उत्तमांगे मुकुटं विधातुम् अह्नाय तिष्ये दिवसे यतिष्ये इति पदविभागः वर्तते। आहूय इत्यत्र पश्यन्तु, आहूय अत्र ल्यप्रत्ययः वर्तते, अतः ल्यबन्ताव्ययम् आहूय इति ल्यबन्ताव्ययं भवति। तथैव विनयाभिरामः विनयेन अभिरामः विनयाभिरामः तृतीया तत्पुरुष समासः वर्तते। प्रभुः एवं प्रभुरेवं विसर्गसन्धिः। ऊचे ऊचे इति पश्यतु लिट्लकारः वर्तते। तथैव तव उत्तमांगे तवोत्तमांगे अत्र गुणसन्धिः वर्तते। अनन्तरं किं भवति यतिष्ये यतिष्ये इति क्रियापदं वर्तते। तत्र यतते यतेते यतन्ते इति लट्लकारः वर्तते। यतिष्ये इति किं भवति दृट्लकारः भवति। इदानीं श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः छात्राः। प्रभुः विनयाभिरामं रामम् आहूय आविःप्रमोदः एवम् ऊचे अह्नाय तिष्ये दिवसे तव उत्तमांगे मुकुटं विधातुं यतिष्ये। अग्रे श्लोकस्य अन्वयार्थं पश्यामः। पश्यन्तु प्रभुः प्रभुः नाम राजा, राजा नाम अत्र दशरथः। ರಾಜನಾಗಿರುವಂತಹ ದಶರಥನು ವಿನಯಾಭಿರಾಮಂ ವಿನಯೇನ ಅಭಿರಾಮಂ ವಿನಯಾಭಿರಾಮಂ ವಿನಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಂದರನಾಗಿರುವಂತಹ ವಿನಯೇನ ಅಭಿರಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಮಂ ನಾಮ ರಾಮನನ್ನು ಆಹೂಯ ಕರೆದು ಆವಿಃಪ್ರಮೋದ ಅತೀವ ಸಂತೋಷೇಣ ಯುಕ್ತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಏವಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಚೆ ಊಚೆ ನಾಮ ಉವಾಚ ಹೇಳಿದನು ಅಂತ ಊಚೆ ಹೇಳಿದನು. ಕಿಮಿತಿ ಉಕ್ತವಾನ್ ಪಶ್ಯಂತು ಅಹ್ನಾಯ ಬೇಗನೆ ತಿಷ್ಯೇ ದಿವಸೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವಿರುವ ದಿನದಂದು ತವ ನಿನ್ನ ಉತ್ತಮಾಂಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಕುಟಂ ಕಿರೀಟವನ್ನು ವಿಧಾತುಂ ಇಡಲು ಯತಿಷ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ಇತಿ ವದಾಮಃ. ಅತಃ ವಿನಯೇನ ಅಭಿರಾಮಂ ರಾಮಃ ವಿನಯೇನ ಅಭಿರಾಮಃ ವರ್ತತೆ. ವಿನಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ರಾಮನನ್ನು ಕರೆದು ಸಹ ದಶರಥಃ ವದತಿ ಶ್ವಃ ತಿಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಂ ವರ್ತತೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಂ. ತಿಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಮ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಂ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಏನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಶರಥಃ ವದತಿ ತಿಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿವಸೆ ತಿಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿವಸಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ್ आहूय दशरथः कथयति. अग्रे किं भवति इति पश्यामः. अथ दशरथमनोरथं कौसल्यायै निवेद्य स्वभवनमुपागतस्य रामस्य भगवान् वसिष्ठः सञ्जातकौतुकः कौतुकमङ्गलं निर्वर्तयामास. अथ अनन्तर यदा दशरथः रामम् आहूय एवम् उक्तवान्. ದಶರಥನು ಅತೀವ ಸಂತುಷ್ಟ, ದಶರಥ ಸಂತೋಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮನನ್ನು ಕರೆದು ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಶರಥ ಮನೋರಥಂ ದಶರಥಸ್ಯ ಮನೋರಥಂ ದಶರಥನ ಆಸೆಯನ್ನು ಮನೋರಥವನ್ನು ಕೌಸಲ್ಯಾಯೇ ನಿವೇದ್ಯ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೌಸಲ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ಯ ಮಾತಾ ಕೌಸಲ್ಯಾಯೇ ನಿವೇದ್ಯ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ನಿವೇದ್ಯ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಭವನಂ ಉಪಾಗತಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ಯ ಭವನಂ ಸ್ವಭವನಂ ಸ್ವಭವನಂ ಉಪಾಗತಸ್ಯ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಾಮನಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ವಸಿಷ್ಠಃ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವಸಿಷ್ಠರು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಂಜಾತ ಕೌತುಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡವರಾಗಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ. ವಸಿಷ್ಠರೇ ರಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಸಂಜಾತ ಕೌತುಕ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ
ಕೌತುಕಮಂಗಲಂ. ಕೌತುಕಮಂಗಲಂ, ಕೌತುಕಂ ನಾಮ ಅತ್ರ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಂ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ವರ್ತಯ ಮಾಸ, ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಅಂತ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಸಿಷ್ಠರು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಥೈವ ನಿರ್ವರ್ತಯಾಮಾಸ ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ವರ್ತತೆ. ನಿರ್ವರ್ತಯಾಮಾಸ ಇತ್ಯತ್ರ ಲಿಟ್ಲಕಾರಃ ವರ್ತತೆ. ಲಿಟ್ಲಕಾರಃ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಃ ಏಕವಚನಂ. ದಶರಥ ಮನೋರಥಂ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ದಶರಥಸ್ಯ ಮನೋರಥಂ, ದಶರಥ ಮನೋರಥಂ. ಅತ್ರ ಷಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ ವರ್ತತೆ. ಅಗ್ರೆ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಛಾತ್ರಾಃ. ಪಶ್ಯन्तु ತಸ್ಮಿನ್ನವಸರೆ ತದಾ ಕಿಂ ಭವತಿ. ಪಶ್ಯन्तु ಅಗ್ರೆ ಕಿಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ತಸ್ಮಿನ್ ಅವಸರೆ, ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಭೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತದಾ ಕಿಂ ಅಭವತ್ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಯಾಮೇವಾಹುರ್ನಿಶಿಚರಕುಲೋನ್ಮೂಲನೆ ಮೂಲಹೇತುಂ ಯಸ್ಯಾಶ್ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಕೃತಿಕುಟಿಲಂ ಗಾತ್ರಮಿತ್ರಂ ಬಭೂವ. ಅಂಭೋಜಿನ್ಯಾ ಶಿಶಿರಸರಸಂ ಕಾಸರೀವಾಚ್ಛಮಂಬ ಕೈಕೇಯಾ ಸಾ ಹೃದಯಮದಯಂ ಮಂಥರಾ ನಿರ್ಮಮಂಥ. ಪಶ್ಯಂತು ಶ್ಲೋಕಃ ಕಥಂ ವರ್ತತೆ. ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಶ್ರವಣೇನೈವ ಆಹ್ಲಾದ ಅತೀವ ಸಂತೋಷಃ ಜಾಯತೆ. ಪುನಃ ಏಕವಾರಂ ಪಠಾಮಿ ಛಾತ್ರಾಃ. ಯಾಮೇವಾಹುರ್ನಿಶಿಚರಕುಲೋನ್ಮೂಲನೆ ಮೂಲಹೇತುಂ ಯಸ್ಯಾಶ್ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಕೃತಿಕುಟಿಲಂ ಗಾತ್ರಮಿತ್ರಂ ಬಭೂವ. ಅಂಭೋಜಿನ್ಯಾ ಶಿಶಿರಸರಸಂ ಕಾಸರೀವಾಚ್ಛಮಂಭಃ ಕೈಕೇಯಾ ಸಾ ಹೃದಯಮದಯಂ ಮಂಥರಾ ನಿರ್ಮಮಂಥ. ಶ್ರೋತುಂ ಅತೀವ ಆಕರ್ಷಕಂ ಭವತಿ ಕಿಲ. ಇದಾನಿಂ ಪದಚ್ಛೇದಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಛಾತ್ರಾಃ. ಯಾಂ ಏವ ಆಹುಃ ನಿಶಿಚರಕುಲೋನ್ಮೂಲನೆ ಮೂಲಹೇತುಂ ಯಸ್ಯಾಹ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಕೃತಿಕುಟಿಲಂ ಗಾತ್ರಮಿತ್ರಂ ಬಭೂವ. ಅಂಭೋಜಿನ್ಯಾಹ ಶಿಶಿರಸರಸಂ ಕಾಸರೀ ಇವ ಅಚ್ಛಂ ಅಂಭಃ ಕೈಕೇಯ್ಯಾಹ ಸಾ ಹೃದಯಂ ಅದಯಂ ಮಂಥರ ನಿರ್ಮಮಂಥ. ಅತ್ರ ಅಗ್ರೆ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅನ್ವಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಪಶ್ಯಂತು ಯಾಂ ಏವ ನಿಶಿಚರಕುಲೋನ್ಮೂಲನೆ ಮೂಲಹೇತುಂ ಆಹುಃ ಯಸ್ಯಾಹ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಕೃತಿಕುಟಿಲಂ ಗಾತ್ರಮಿತ್ರಂ ಬಭೂವ ಸಾ ಮಂಥರ ಅಂಭೋಜಿನ್ಯಾಹ ಶಿಶಿರಸರಸಂ ಅಚ್ಛಂ ಅಂಭಃ ಕಾಸರೀ ಇವ ಕೈಕೇಯ್ಯಾಹ ಹೃದಯಂ ಅದಯಂ ನಿರ್ಮಮಂಥ. ಪಶ್ಯಂತು ಇದಾನಿಂ ಅರ್ಥಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಯಾಂ ಏವ ಯಾರನ್ನು, ಯಾಮೇವ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಮಂಥರಾಮ, ಯಾವ ಮಂಥರೆಯನ್ನು ನಿಶಿಚರಕುಲೋನ್ಮೂಲನೆ. ನಿಶಿಚರಃ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಃ. ರಾಕ್ಷಸಃ ನಾಮ ಅತ್ರ ರಾವಣಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ರಾವಣಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರ ವಂಶದ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಿಶಿಚರ ಕುಲೋನ್ಮೂಲನೆ, ಉನ್ಮೂಲನಂ ನಾಮ ನಾಶಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ರಾವಣಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರ ವಂಶದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲಹೇತುಂ ಆದಿಕಾರಣವೆಂದು ಆಹುಹು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಯಸ್ಯಾಹ ಮಂಥರಾಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಾವ ಮಂಥರೆಯ ಚಿತ್ತಂ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಟಿಲಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ಕುಟಿಲಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಕುಟಿಲಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಟಿಲಂ, ಸ್ವಭಾವತಃ ವಕ್ರ ಅಂತ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಟಿಲಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ವಕ್ರವಾಗಿದೆಯೋ, ವಕ್ರವಾಗಿ ಗಾತ್ರಮಿತ್ರಂ ಅವಳ ಶರೀರದಂತೆ ಬಭೂವ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೂ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಟಿಲಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ವಕ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಗಾತ್ರಮಿತ್ರಂ ಅವಳ ಶರೀರದಂತೆ ಬಭೂವ ಇತ್ತೋ ಸಾ ಮಂಥರ ಅಂಭೋಜಿನ್ಯಾಹ ಸರೋವರದ ಶಿಶಿರ ಸರಸಂ. ಶಿಶಿರ ಸರಸಂ, ಶಿಶಿರಂ ನಾಮ ಶೀತಮಿತ್ಯರ್ಥಃ. ಶೀತಂ ಅಂದರೆ ತಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದಂತಹ. ಅಚ್ಚಂ, ಅಚ್ಚಂ ನಾಮ ನಿರ್ಮಲಂ, ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವಂತಹ. ಅಂಬಃ ಜಲಂ, ಜಲಂ ನಾಮ ನೀರನ್ನು, ಜಲವನ್ನು. ಕಾಸರಿ ಇವ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯಂತೆ, ಕಾಸರಿ ಇವ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯಂತೆ. ಕೈಕೇಯ್ಯಾಹ ಕೈಕೇಯಿಯ ಹೃದಯಂ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಅದಯಂ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಮಂಥ ಕಡೆದಳು. ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಜಾನಂತಿ ವಾ ಛಾತ್ರಾಃ? ಜ್ಞಾತವಂತೋ ವಾ? ಕಿಮರ್ಥತೆ ತತ್ರ? ಹೇಗೆ ಕಾಡೆಮೆಯು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸರೋವರವನ್ನು ಕದಡಿಬಿಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಅತ್ರ ಮಂಥರಾ ಅಪಿ, ಮಂಥರೆಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಕೈಕೇಯಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದಡಿಬಿಟ್ಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೈಕೇಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಭರತನಿಗಿಂತ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿ. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ಮಂಥರೆಯು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಕದಡಿಬಿಟ್ಲು ಅಥವಾ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಮಲಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಥರೆಯು ಕೂಡ ಕೈಕೇಯಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದಡಿದಳು. ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಳು. ಪಶ್ಯಂತು ಕೈಕೇಯ್ಯಾ ಹೃದಯ ಕಥಂ ಸಹ ಮಮಂಥ ಪಶ್ಯಂತು ನಿರ್ಮಮಂಥ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಮಮಂಥ ಅತ್ರ ಮಮಂಥ ಇತಿ ಮಥನಾತಿ ಮಥ ವಿಲೋಢನೆ ಇತಿ ಧಾತು ಮಥನಾತಿ ಮಥ್ನೀತಃ ಮಥ್ನಂತಿ ಇತಿ ಲಟ್ಲಕಾರ್ಯ ಭವತಿ. ಮಮಂಥ ಇತಿ ಲಿಟ್ಲಕಾರ. ಮಮಂಥ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕಡೆದಳು ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ರಾಪಿ ಮಂಥರ ಕಿಂ ಕೃತವತಿ ಕೈಕೇಯ್ಯಾ ಹೃದಯಸ್ಯ ಮಂಥನಂ ಕೃತವತಿ. ಕೈಕೇಯ ಹೃದಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದಡಿಬಿಟ್ಲು. ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ರ ಮಂಥರಾಯ ನಿದರ್ಶನಂ ಏವ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ರ ಮಂಥರಾಯ ಕೈಕೇಯ ನಿದರ್ಶನಮೇವ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತಿ. ಪಶ್ಯಂತು ಛಾತ್ರಾಃ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಇದಾನೀಂ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ವದಾಮಿ. ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯೊಂದು ಸರೋವರದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ನೀರನ್ನು ಕದಡಿ ಮಲಿನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೈಕೇಯಿಯ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಥರೆಯು ಕಡೆದು ಮಲಿನಗೊಳಿಸಿದಳು. ಅಂದರೆ ಮಂಥರೆಯು ಕೈಕೇಯಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಡೆದಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡೆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಸೂಯೆ ಬರುವಂತೆ ಮಂಥರೆ ಕೈಕೇಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಳು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಸ್ತು ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಸೈಷ ಮಂಥರಾಭಿಧಾನ ಪಿಶಾಚಿಕಾವೇಶ ಪರವಶ ನಿಜಾಶಯ ಆತ್ಮನೇ ವಿತೀರ್ಣವರಾಯ ದಶರಥಾಯ ವರದ್ವಯಂ ನವೇದೇತ್. ಪುನಃ ಏಕವಾರಂ ಪಠಾಮಿ. ಸೈಷಾ ಮಂಥರಾಭಿಧಾನ ಪಿಶಾಚಿಕ ಆವೇಶ ಪರವಶ ನಿಜಾಶಯ ಆತ್ಮನೇ ವಿತೀರ್ಣವರಾಯ ದಶರಥಾಯ ವರದ್ವಯಂ ನವೇದೇತ್. ಸೈಷಾ, ಸೈಷಾ ನಾಮ ಸಾ ಏಷ. ಸೈಷಾ ಅತ್ರ ವೃದ್ಧಿಸಂಧಿಃ. ಆ ಅಂತಹ ಮಂಥರಾಭಿಧಾನ ಪಿಶಾಚಿಕಾವೇಶ ಪರವಶ ನಿಜಾಶಯ ಅಂತ. ಸೈಷಾ ಆ ಕೈಕೇಯಿಯಾದರೋ ಮಂಥರಾಭಿಧಾನ ಪಿಶಾಚಿಕಾವೇಶ ಪರವಶ ನಿಜಾಶಯ. ಮಂಥರಾಭಿಧಾನ ಮಂಥರೆಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಂಥರೆಯಿಂದ ಮಂಥರೆ ಎಂಬಂತಹ ಪಿಶಾಚಿಯ ವಶದಿಂದ ದುಷ್ಟಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪರವಶ ನಿಜಾಶಯ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತ್ಮನೇ ವಿತೀರ್ಣಾಯ ತನಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮನೇ ವಿತೀರ್ಣವರಾಯ ತನಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವರವಾಗಿರುವಂತಹ ದಶರಥಾಯ ದಶರಥನಿಗೆ ವರೋದ್ವಯಂ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ನವೇದೇತ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ನವೇದೇತ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು, ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮಂಥರೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈಕೇಯಿಯು ತನ್ನ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಹಿಂದೆ ದಶರಥನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ಇದು ಅತ್ರ ಮಂಥರ ನಿರ್ಮಲಮಂಥ ಪಾಠಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಅಗ್ರೆ ಕಿಂ ಭವತಿ ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ ಇವ್. ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೈಕೇಯಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಎರಡು ವರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು, ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಛಾತ್ರಾಃ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಇದಾನೀಂ ಅಸ್ತು ಅತ್ರ ಕವಿಕೃತಿಪರಿಚಯಃ ವರ್ತತೆ. ಪೂರ್ವಮೇವ ಉಕ್ತವಾನ್ ಕವಿಃ ಅತ್ರ ಭೋಜರಾಜಃ ಕವಿಃ ವರ್ತತೆ. ತಸ್ಯ ದೇಶಃ ವಿದರ್ಭದೇಶಃ. ತಸ್ಯ ಕಾಲಃ 18,000 ತತಃ 63,000 ತಸ್ಯ ಕಾಲಃ ವರ್ತತೆ. 11 ಶತಕಂ. ಕೃತಯಃ ಭೋಜಕವೇಃ ಕೃತಯಃ
चम्पूरामायणं सरस्वतीकण्ठाभरणं शृङ्गारप्रकाशः इत्यादयः भवन्ति। इदानीं पाठस्य पुनर्मननं कुर्मः छात्राः। अत्र प्रश्नाः वर्तन्ते, पश्यन्तु। एकवाक्येन उत्तरं लिखत इति। चम्पूविषये प्रसिद्धा अभियुक्तिः का? अत्रैव उत्तरं वर्तते, लिखन्तु, विलिख्य आगच्छन्तु। चम्पूविषये प्रसिद्धा अभियुक्तिः गद्यपद्यमयी वाणी चम्पूः इति। तथैव द्वितीयः प्रश्नः, राजा कान् आचख्यौ? उत्तरं वर्तते, राजा मन्त्रिप्रमुखान् आचख्यौ। तृतीयः प्रश्नः, त्रिषितः चकोरः किम् आश्रयति? उत्तरं वर्तते, त्रिषितः चकोरः चन्द्रम् आश्रयति। चतुर्थः प्रश्नः, मन्थरा कस्याः हृदयं निर्ममन्थ? मन्थरा कैकेय्याः हृदयं निर्ममन्थ। अग्रे गच्छामः। पश्यन्तु, इदानीं समानार्थकपदं लिखत। अत्र प्रथमः प्रश्नः, पङ्क्तिरथः। पङ्क्तिरथः इत्युक्ते दशरथः। द्वितीयः प्रश्नः, तनयः। तनयशब्दस्य समानार्थकपदानि पुत्रः, सुतः, आत्मजः। तथैव आनन्दः। आनन्दः इत्यस्य सन्तोषः। मुकुटं। मुकुटम् इत्यस्य समानार्थकं पदं किरीटं। पुनः अग्रे पश्यामः। इदानीं लकारपुरुषवचनानि लिखत। उदेति, अत्र लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं। यतिष्ये, अत्र लट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं। तथैव निर्वर्तयामास, लिट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं। बभूव, लिट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। इदानीं कृदन्तपदं चित्वा प्रत्ययस्य नाम लिखत। मुकुटं विधातुं यतिष्ये। अत्र पश्यन्तु, विधातुं जानन्ति, तुमुन् प्रत्ययः, अतः तुमुन्नन्तम् अव्ययम् इति वदामः। तथैव नृपस्य मनोरथं निवेद्य जगाम। अत्र कृदन्तं पदं किं भवति? निवेद्य। अत्र ल्यप् प्रत्ययः वर्तते, अतः लेबन्तम् अव्ययम् इति वदामः। इदानीं लघूत्तरं लिखत। लिखन्तु छात्राः, लघूत्तरं लिखत। अत्र प्रथमः प्रश्नः वर्तते, सुमन्त्रप्रमुखाः दशरथाय किं व्यजिज्ञपन्? उत्तरं तत्रैव वर्तते, दृष्ट्वा लिखन्तु। अग्रे गच्छामः छात्राः। दशवाक्यैः उत्तरं संस्कृतभाषया, कन्नडभाषया, आङ्ग्लभाषया वा लिखत। दशरथः ಪೌರವೃದ್ಧಾನ್ ಆಹೂಯ ಕಿಂ ಉಕ್ತವಾನ್? ದಶರಥನು ಪೌರವೃದ್ಧರನ್ನು, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕರೆದು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದನು? ಅಸ್ತು, ಇದಾನಿಂ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಂ ಲಿಖಂತು। ವಿಲಿಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯः वर्तते, आचार्यं प्रति दर्शयतु छात्राः। समानार्थकपदं लिखत। किं वर्तते? सरः, कौतुकं, मुकुटं। विरोधार्थकपदानि लिखत। अत्र अचिरात्, मङ्गलं, जननम्। अस्तु छात्राः, पश्यामः। पश्यन्तु, इदानीं मन्थरा निर्ममन्थ चम्पूपाठः समाप्तः वर्तते। दशमकक्षाछात्राः सन्ति, सम्यक् पठन्तु, पुनः पुनः पठन्तु, प्रयत्नं कुर्वन्तु। प्रयत्नः आवश्यकः। अतः भवतां सर्वेषां शुभमस्तु। अहं वेङ्कटरमणदेवरुभट्टः, विषयपरिवीक्षकः, आयुक्तानां कार्यालयः, सार्वजनिकशिक्षामन्त्रालयः, बेङ्गळूरु। अस्तु, सर्वेषां शुभमस्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।